ಭಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಭರಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ದಧೌ ವೇದಾಂತಾಮೃತಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾತ್ ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯಕೌಸ್ತುಭस्य ತನಯಂ ಶೈಲೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ वन्दे साधुकटाक्षकेणनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकम् श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणे चित्तयुगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायण योगीन्द्र वरदारि कृपाश्रयं रङ्गेशपादविनुतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदं के लक्ष्मणेऽन्यस्तभारं श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पुमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतंत्र परकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्सरितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। इतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपम् वरदं दुरदात्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणताहत्यहरं हरिं बहिरन्तस्तमश्चेदि ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्यातसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन चापबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषवत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणम् भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते इत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणं च भ्रमें च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सा सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वम्भामुखिलं दृढं श्रीरङ्गेशाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयेन पुत्रं भाष्यभक्तिरचूचरत् गुरुभ्योर्दशशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय भुक्तूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते ककृत्स्नं वेद्य भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते गतिः आढ्यैः काकणिके वैशानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्सयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमतिः दूरे जनसद्गिरां द्रष्टव्यः कथमीश्वरस्यैनन प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो भित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिलभुवन जन्मस्थेम भङ्गादिलीलेवनतविधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् क्षेमुषी भक्तिरूप पाराशर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमुद्योद्धृतां संसाराग्निदीपनं विभगतप्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां भौमदिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्त्वन्वहम्।
ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಪಾದ ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪ. ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ. ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ ಉಪದೇಶಾತ್ ಸೂತ್ರ. ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ ಉಪದೇಶಾತ್. ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವುದು ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸಕೃತ ಅನೇಕ ಸಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಸಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ, ಅಸಕೃತ ಅನೇಕ ಸಲ. ಉಪದೇಶಾತ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿ ನಮಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಇದು ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಲಿಸಿ, ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಹೋಲಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯು ಕರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ, ಒಂದೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲ ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ತೃತೀಯಾಧ್ಯಾಯೇ ಸಾಧನೈ ಸಹ ವಿದ್ಯಾ ಚಿಂತಿತ. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥ ಸಾಧನಗಳೊಡನೆ ಉಪಾಸನೆಯು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಾಧನಗಳೊಡನೆ, ಸಾಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳೇನು, ಶಮದಮಾದಿಗಳೇನು, ಬಾಲ್ಯ, ಮೌನ ಮೊದಲಾದ ಸಹಕಾರಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಚಿಂತನೆಯು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಥ ಇದಾನಿ ವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪ ವಿಶೋಧನ ಪೂರ್ವಕಂ. ಉಪಾಸನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಶೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಫಲಂ ಚಿಂತ್ಯತೆ. ಉಪಾಸನೆಯ ಫಲವು ಸ್ವರೂಪ ಫಲ ಇದೆರಡು ಈಗ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿಮೃತ್ಯುಮೇತಿ. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಯದಾ ಪಶ್ಯತೆ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನತೆಯ ವಿಹಿತಂ ವೇದನಂ ಕಿಂ ಸಕೃತ್ಕೃತಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಃ ಉತ ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತಂ ಇತಿ ಸಂಶಯ. ಸಂಶಯ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯ ಸಕೃತ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಕೃತ್ಕೃತ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕರ್ಮಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫಲಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಸತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಫಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮೇನ. ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗವನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಫಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು. ಅದೇ ಫಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು ಸಕೃತ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ವಿತ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದನ. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪರಮ ಆಪ್ನೋತಿ ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಅತಿ ಮೃತ್ಯುಮೇತಿ. ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು.
ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಮೃತ್ಯುಂ ಅತ್ಯೇತಿ, ಸಂಸಾರವನ್ನ ದಾಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಿದೆ. ಯದಾ ಪಶ್ಯತೆ ಪಶ್ಯಃ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ, ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೆ ರುಕ್ಮವರ್ಣಂ, ಬ್ರಹ್ಮದರ್ಶಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೋ, ಆ ಸ್ವರ್ಣದಂತೆ ತೇಜಸ್ಸು ಉಳ್ಳಂತಹ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೋ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ, ಅವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ. ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯೇಶು ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧನತೆಯ ವಿಹಿತಂ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಉಪಾಯಗಳು, ಸಾಧನಗಳು ಅಂತ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವೇದನಂ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದನ. ತಮೇವ ವಿದಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್, ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಇದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರದು ಸಕೃತ್ಕೃತಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ. ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸತಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತಂ ಇದು ಸಂಶಯ. ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಈ ವೇದನ ಅನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ, ಸಾಧನ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕೃತ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೋಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವೇ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಕೃತ್ಕೃತಂ ಇತಿ. ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಇತಿ ವೇದನ ಮಾತ್ರ ಸೇವ ವಿಧಾನಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೇದನ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ತಿಳಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನಾತ್ಮಕವಾದ್ದಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಸಾಕು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ವೇದನ ಮಾತ್ರ ಸೇವ ವಿಧಾನಾತ್, ವೇದನ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತವು ಪ್ರಮಾಣ ಅಭಾವಾತ್, ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಸಕೃತ ಅನೇಕ ಸಲ. ಸಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಆವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು, ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಕಷ್ಟ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬ್ರಹ್ಮ ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವೇದ್ಯವಾದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೆ? ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ತಿಳಿಯೋರು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ತಿಳಿಯಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥ, ಅವೇದ್ಯವಾದದ್ದು, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ, ಚಿನ್ಮಾತ್ರ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವತಿ, ಭವನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ತಾನು ಜೀವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವ ಜೀವಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಪಾಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಏವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಪರ್ಯಾಯ ಪದವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವವದ್ವೈವಮೇವ ಅಂತ ನಿಘಂಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ತರ ಅದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವವತ್ ಏವ, ಇವವದ್ವೈವಮೇವ, ಇವವತ್ ಏವ. ಇವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವಂ ವಾಮನಮಾಲಭೇತ ಸ್ಪರ್ಧಮಾನೋ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂತ್ವೇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಅಭಿಜಯತಿ. ಇದು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾಗ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಕವಾದ ಕರ್ಮ. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲ? ವಿಷ್ಣುರೇವ ಭೂತ್ವ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನೇ ಅಭಿಜಯತಿ. ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏವಾಗೆ ಇವ ಅಂತಾನೆ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ.
ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣುವಿನಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಏವ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ ಭವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಅಂತ, ಆಪ್ನೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು. ಪರಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಅದನ್ನು ಅಸಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ? ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೆ, 10 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಅಸಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗ್ಬೋದು, 2 ಆಗ್ಬೋದು, 20 ಆಗ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಚ ಅವಘಾತಾದಿವತ್ ವೇದನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರತಿ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವಾತ್ ಯಾವತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಆವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಶಕ್ಯಂ ವಕ್ತುಂ ವೇದನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವ ಅಭಾವಾತ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ವಿಧಿಸಿರೋದನ್ನ ಅನೇಕ ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರು ಹಾಗೆಯೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ರೀಹಿ ನವಹಂತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ. ಧಾನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅದರ ಹೊಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಗುರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇದೆ ವೇದಕ್ಕೆ. ಅವಘಾತ ಅಂದ್ರೆ ಕುಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವ್ರೀಹಿಯ ಅವಘಾತ, ವ್ರೀಹಿ ನವಹಂತಿ. ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಅದರ ಹೊಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹವಿಸಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನ ಅವಘಾತ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅವಹಂತಿ ಒಂದು ಸತಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಬಹುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಹೊಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ವಿಧಿಸಿರೋದು ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಸಕೃತ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ದೃಷ್ಟೋಪಾಯ. ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇದನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ತಿಳಿಯೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯವಲ್ಲ ಇದು ವೇದನ. ತಿಳಿಯೋದು ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವ್ರೀಹಿ ಅವಘಾತ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ರೀಹಿ ಅವಹಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಬರೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೇದನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಘಾತಾದಿವತ್ ವೇದನಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರತಿ. ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ, ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಪರೋಕ್ಷ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ್ಯಂ ಪತಿ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವಾದಿ ಯಾವತ್ ಕಾರ್ಯಂ, ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವಾತ್ ಯಾವತ್ ಕಾರ್ಯಂ ಆವೃತ್ತಿ. ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವವರೆಗೂ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವ್ರೀಹಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವಘಾತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣೋ ತನಕ ಆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಕ್ಕಿ ಆಗೋದೇ ಅದರ ಕಾರ್ಯ. ಅದುವರೆಗೂ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇದನಸ್ಯ ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವ ಅಭಾವಾತ್, ದೃಷ್ಟೋಪಾಯತ್ವವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಕೃತ್ಕೃತಃ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ,
ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮೊದಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವೇದಾಂತ ಭೀಚಂಚ ವೇದನಂ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ವೇದನಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಮಪುರುಷ ಆರಾಧನ ರೂಪಂ ಆರಾಧಿತಾಚ ಪರಮಪುರುಷಾತ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅವಾಪ್ತಿ ಇತಿ ಫಲಮತ ಉಪಪತ್ತೇ ಇತ್ಯತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಫಲವು ಅದರಿಂದಲೇ, ಅವನಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನೆಯಿಂದಲೇ. ಫಲಂ ಅತಃ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಉಪಾಸನೆಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಲಿ, ವೇದಾಂತ ವಿಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ವೇದನವೇ ಆಗಲಿ, ಪರಮಪುರುಷನ ಆರಾಧನಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆ 4 ವಿಧವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಅತಃ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದಿವತ್ ಯಥಾಶಬ್ದಂ ಸಕೃತ್ಕೃತಮೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಒಂದು ಸತಿ ಹೇಗೆ ಶ್ರುತಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಶ್ರುತಿಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ನಮಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಪ್ರಚಕ್ಷ್ಮಹೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಸಕೃತ್ ಇತಿ. ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತಮೇವ ವೇದನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಕುತಃ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತಂ ಅದುವೇ ವೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಸಲಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶಾತ್ ಧ್ಯಾನೋಪಾಸನ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ವೇದನ ಶಬ್ದೇನ ಉಪದೇಶಾತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಛಾಗಪಶು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಜನರಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ ಸಚ್ಛಬ್ದ ವ್ಯಾಪ್ಯವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ, ಆಕಾಶವೇ ಕಾರಣ, ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಕಾರಣ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆದ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ನಾರಾಯಣನೇ, ನಾರಾಯಣ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏಕ ಏವ ಅಂತ ಅವನೇ ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ, ನಾರಾಯಣ ಆ ದೇವತೆ ಯಾರು? ಸತ್ತು, ಆಕಾಶ, ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವತೆ, ಜಗತ್ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯ, ಛಾಗಪಶು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಕರು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಗೋವಾ ಮಂತ್ರವರ್ಣಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಜೈಮಿನಿಯದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಶುವನ್ನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಪಶುವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪಶುಮಾಲಭೇತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಗ್ನಿಶೋಮಿಯಂ ಪಶುಮಾಲಭೇತ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಶುವನ್ನ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ. ಪಶು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪಶು? ಛಾಗೋವ ಮಂತ್ರವರ್ಣ ಛಾಗ ಏಷ ಛಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಛಾಗ ಆಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದುವೇ ಅರ್ಥ. ಛಾಗ ಪಶು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ನ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ವೇದನಾ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದ, ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದ. ವೇದನಾ, ಉಪಾಸನ ಇದೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ವೇದನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಪರ್ಯಾಯೇಣ ವೇದನ ಶಬ್ದೇನ ಉಪದೇಶಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಸಿನಾನಿಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾದ ಶಬ್ದ. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ
ಆ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವೇದನ ಶಬ್ದವು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಂಚ ವಿದ್ಯುಪಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾಯತೀನಾಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ ವೇದನೋಪದೇಶ ಪರವಾಕ್ಯೇಷು ಪ್ರಯೋಗಾದ್ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಪಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ದಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ. ವಿದ್ಯುಪಾಸ್ತಿ, ವಿಧಿ ಉಪಾಸ್ತಿ, ವೇದನ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ವೇದ ಅನ್ನುವಾಗ ದಕಾರ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣದ ವರ್ಣ, ಅದು ದಕಾರ. ಧ ಅಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಜ್ಞೆ, ವೇದ ವಿಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದನ ತಿಳಿಯೋದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ, ಉಪಾಸನೆ. ವಿಧಿ ಉಪಾಸ್ತಿ ಧ್ಯಾಯತೀನಾಂ, ವೇದನ, ಉಪಾಸನೆ, ಧ್ಯಾನ, ಧ್ಯಾಯೀತ ಮೊದಲಾದ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯೇ, ಒಂದೇ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದನೋಪದೇಶ ಪರವಾಕ್ಯೇಶು ಪ್ರಯೋಗ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ವೇದನ ಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದನ, ಉಪಾಸನ, ಧ್ಯಾನ ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ದೃಷ್ಟಿವಿಧಿ. ಅದರ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ರೀತಿ ಉಪಾಸಿನ ಉತ್ಕ್ರಾಂತ ಅರ್ಥ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪಕ್ರಾಂತ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭ. ಉಪಾಸಿನ ಉಪಕ್ರಾಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಉಪಸಂಹಾರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾತಿ ಚ ತಪತಿ ಚ ಕೀರ್ತ್ಯ ಯಶಸ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸೇನ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಇತಿ ವಿಧಿನ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸಿತ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ತಿಳಿತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಈ ಫಲವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ, ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವೇದನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಎರಡು ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಉಪಾಸೀತ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವೇದನ. ಎರಡು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಫಲವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾತಿ ಚ ತಪತಿ ಚ ಕೀರ್ತಿ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಏನು, ಯಶಸ್ಸೇನು, ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪರತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ, ಅದು ಒಂದೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುನರುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪರತ್ವ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ, ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೌಲಭ್ಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪರತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಆಂಜನೇಯನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುದರ್ಶನ ಸೂರಿಗಳು. ಸ್ನೇಹೋ ಮೇ ಪರಮೋ ರಾಜನ್ ತ್ವಯಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಾ ವೀರ ಭಾವೋ ನಾನ್ಯತ್ರ ಗಚ್ಚತಿ. ಹನುಮಂತರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ನೇಹೋ ಮೇ ಪರಮೋ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಶಬ್ದ. ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಾ ವೀರ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ವೀರ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ನಿಯತಾ ವೀರ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಭಾವೋ ನಾನ್ಯತ್ರ ಗಚ್ಚತಿ. ಭಕ್ತಿ ಸ್ನೇಹ ಶಬ್ದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರತ್ವವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ತೇಜಸ್ಸು
ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು ಉಪಾಸನೆ, ಉಪಾಸೀತ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಸಂಹಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆಯು ವೇದನವು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲೋ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಸ್ ತದ್ವೇದ ಯತ್ ಸವೇದ ಸ ಮಯಾ ಏತದುಕ್ತಃ ಇತಿ ಉಪಕ್ರಮೆ ವಿಧಿನ ಉಕ್ತಂ ರೈಕ್ವಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ಅನುಮಾಯೇತಾಂ ಭಗವೋ ದೇವತಾಂ ಶಾಧಿ ಯಾಂ ದೇವತಾಮುಪಾಸ್ಯೆ ಇತಿ ಉಪಾಸಿನ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ. ರೈಕ್ವ ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂವರ್ಗ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಹಂಸಗಳು, ರಾಜ ಜಾನಶ್ರುತಿ ಪೌತ್ರಾಯಣ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ, ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಹಾಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಬ್ರು ಋಷಿಗಳು ಹಂಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಹಂಸ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇವನು ತೇಜಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಸಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಹಂಸದ ವಾರ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂಸ ಹೇಳ್ತು, ಇವನೇನು ಆ ರೈಕ್ವನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನವೇ. ಆ ರೈಕ್ವನು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಮಾನ ಅವನದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರೋನು ಅವನು ರೈಕ್ವ. ಯಾರು ಅವನು ರೈಕ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹಂಸ ಹೇಳೋ ವಾಕ್ಯ ಇದು, ಎಸ್ ತದ್ವೇದ ಯತ್ ಸ ವೇದ ಸಮಯ ಏತದುಕ್ತಃ. ಯಾರು ರೈಕ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದನೋ, ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿದನೋ ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದ. ಎಸ್ತತ್ ವೇದ ಅನ್ನುವಾಗ ವೇದಿತ, ಆ ರೈಕ್ವನ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯತ್ ಸ ವೇದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿದ ರೈಕ್ವ ಇದಾನಲ್ಲ, ಸಮಯ ಏತದುಕ್ತಃ, ಅವನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಆ ರೈಕ್ವನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹಂಸ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಈ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸಕ, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನುಮಯೇತಾಂ ಭಗವೋ ದೇವತಾಂ ಶಾಧಿ. ಅನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶಾಧಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನುಶಾಧಿ, ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅನುಶಾಧಿ, ಅನುಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪದೇಶ, ವೇದಾಂತ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು, ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡು. ಏತದನುಶಾಸನಂ ಹೇಳು. ಅನುಶಾಧಿ ಅನುಮಾ ಏತಾಂ ಭಗವಃ ದೇವತಾಂ ಶಾಧಿ ಯಾಂ ದೇವತಾಂ ಉಪಾಸನೆ. ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಆ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸೆ, ಉಪಾಸಿನ ಉಪಸಂಹ್ರಿಯತೆ. ವೇದನ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಉಪಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ, ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದನ. ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದನಾ ಉಪಸಂಹಾರ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದನಾ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಉಪಸಂಹಾರ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯು ವೇದನವು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಅದೆರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ವೇದನ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಧ್ಯಾನ. ಇದನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇದನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ವೇದನ ವಿತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ. 4 ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನ ಉಪಾಸನೆ ವೇದನ, ಆಪ್ನೋತಿ ಫಲ, ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಯಾವ ಫಲ, ಆ ಫಲದ ಸ್ವರೂಪವೇನು, ಪರಂ ಅನ್ನೋದು ಫಲದ ಸ್ವರೂಪ. ಅದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಿಯೇ, ಆ ಮಂತ್ರವೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ತದೇಶಾಭ್ಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯೋ ವೇದ ಪರಂ ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ, ಅವನ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇದನ, ವೇದ ವಿತ್ ಶಬ್ದದ ವಿವರಣೆ ಅದು. ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ವಿತ್, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್. ಸೋ ಅವನು ಪರಮೇವ್ಯೋ ಮನ್ಸೋಷ್ಣುತೆ, ಪರಮ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಆಪ್ನೋತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ. ಏನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು,
ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತೇತಿ ವಿಪಶ್ಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅಶ್ನುತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಪರಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ. 4 ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು, ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಅದು ವೇದನ, ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೇದನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪಾಸನೆ ಆರಂಭಿಸಿ ವೇದನದಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ, ವೇದನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ ವೇದನ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಸಮಾನಾರ್ಥೇಶು ವಾಕ್ಯೇಶು ಆತ್ಮಾವಾರೇ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯೋ ಮಂತವ್ಯೋ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಿತವ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಗಳಿಂದ, ಶ್ರವಣ ಮನನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಧಿ. ಶ್ರವಣವು ರಾಗಪ್ರಾಪ್ತ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಆಪಾತತಃ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋರಿಂದ ತಾನೇ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಸಂಶಯಗಳು. ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮನನ ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಿಂದ. ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನನ, ಭಾಷ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಮನನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಮನನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ತಿಳಿದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನ. ಆಗ ಅವನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಶ್ರುತ್ಯಂತೇಶು ಶ್ರುತಂ ಭಾಷ್ಯೆ ಮತಂ ಧ್ಯಾತಂ ಹೃದಂಬುಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಹಂ ದೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮನಿ. ಶ್ರುತ್ಯಂತೇಶು ಶ್ರುತಂ, ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಭಾಷ್ಯೆ ಮತಂ, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ದೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮನಿ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ. ಶ್ರುತ್ಯಂತೆ ಶ್ರುತಂ ಭಾಷ್ಯೆ ಮತಂ ಧ್ಯಾತಂ ಹೃದಂಬುಜೆ, ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ. ಆಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಂ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮನಿ, ಅವನನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ. ದರ್ಶನ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಫಲ ದರ್ಶನ, ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಉಪಾಸನೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ತತಸ್ತುತಂ ಪಶ್ಯತಿ ನಿಷ್ಕಲಂ ಧ್ಯಾಯಮಾನಃ, ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವೇದನ ಉಪಾಸನ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಉಪಸಂಹಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಶು ಧ್ಯಾಯತಿನ ವೇದನಂ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವೇದನವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದನವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಈಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು. ಧ್ಯಾನಂ ಚ ಚಿಂತನಂ. ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಶಬ್ದ ಧ್ಯಾನ. ಧ್ಯೈ ಚಿಂತಾಯಾಮ್, ಚಿಂತೆ, ಧ್ಯೈ ಧಾತುವೇ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಶಬ್ದ. ಚಿಂತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಚಿಂತನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಸತಿ ಅಸಕೃತ್ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, 10 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, 100 ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪಂ, ನಿರಂತರವಾದ ಸಂತತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಾತ್ರಂ, ಬರೀ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಳಿದು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಒಂದು ಸಂತತಿ, ಅದುವೇ ಚಿಂತನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಉಪಾಸ್ತಿರಪಿ ತದೇಕಾರ್ಥ, ಉಪಾಸನೆಯು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನೈರಂತರ್ಯೇ ಪ್ರಯೋಗ ದರ್ಶನಾತ್. ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನೈರಂತರ್ಯೇ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತದುಭಯ ಐಕಾರ್ಥ್ಯಾತ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿರಿಹ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ ಜ್ಞಾತ್ವಾದೇವಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಪಾಪಪಾಶೈಃ ಇತ್ಯಾದಿಷು ವೇದನಾದಿ ಶಬ್ದೈಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ನಿಶ್ಚೀಯತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿ, ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ, ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ. ಅಲ್ಲಿ ವೇದನಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಮುಚ್ಚತೆ ಸರ್ವಪಾಶೈ, ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾತ್ವಾ ದೇವಂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಸಕೃದಾವೃತ್ತ ಸಂತತ ಸ್ಮೃತಿ, ಅದುವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ವೇದನ, ಜ್ಞಾನ, ಉಪಾಸನ, ಧ್ಯಾನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, ವೇದನ, ಧ್ಯಾನ, ಇದು ಅನೇಕ ಸಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡಬೇಕಾದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೊದಲು ಅಸಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ, ಅಸಕೃತ ಉಪದೇಶ. ಈ ಅಸಕೃತ್ ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸಾಧನದಿಂದ ಅನಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಫಲ. ಪೂರ್ವಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಫಲ, ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿ. ಅನಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಸಕೃತ್ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಕೃತ್ ಫಲ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಆವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಅಸಕೃತ ಆವೃತ್ತವಾದರೆ ಅನಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಸಕೃತ ಆವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅದು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಿಂಗಾಚ, ಇದು ಹೇತು. ಲಿಂಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಯು ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಲಿಂಗಂ ಸ್ಮೃತಿ, ಸ್ಮೃತೇಶ್ಚ ಅಯಮರ್ಥ ಅವಗಮ್ಯತೆ. ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದಲೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಹಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಭೂತಂ ವೇದನಂ ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪಂ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವೇದನ ಇದು. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದ ವೇದನ. ಬರೀ ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ ಅಂತ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೇದನ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು, ಉಪಾಸನಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಮೃತಿ ಸಂತತಿ ರೂಪವಾದ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತದ್ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಚೈಕ ಸಂತತಿಶ್ಚ ಅನ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹ ತಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರಥಮೈಃ ಷಡ್ಭಿಃ ಅಂಗೈಃ ನಿಷ್ಪಾದ್ಯತೆ ತಥಾ ಇತಿ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕ ಮತ್ತೆ ಕೌಶಧ್ವಜ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳುವನು ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಜನಕನ, ಒಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗ ಒಬ್ಬ ಮರಿಮಗನೋ ಏನೋ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕ ಅನ್ನುವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರವೀಣನಾದವನು. ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಅನ್ನುವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಶಿಧ್ವಜ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕನ್ನ ಕಾಡು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಯಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪಶುವನ್ನ ಒಂದು ಹುಲಿ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಪಶು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಪಶು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹಸುವನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಹುಲಿ. ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಸು ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾಗ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಖಾಂಡಿಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಗೊತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಕಾಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೋತು. ಇವನು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾಗ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಎಂದ. 2 ಸತಿನೂ ಆ ಖಾಂಡಿಕ ಜನಕನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, 4 ಜನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡು, ನಿನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ತೀಯಾನೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವನ ಹತ್ರ, ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ನೀನು, ನನಗೆ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡು ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ. ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ತದ್ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏಕಾ ಸಂತತಿ ಚ ಅನ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯ ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸಂತತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅದುವೇ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ 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 ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೈಹಿ ಷಡ್ಭಿಹಿ ಅಂಗೈಹಿ, ಮೊದಲ 6 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೊದಲು 6 ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಇದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ, ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂಗಿ, ಅದು 8ನೇದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಇದು. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧರಿಸೋದು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನೋದು 6 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ 6 ಅಂಗಗಳಿಂದ ಅದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಧ್ಯಾನವನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಏಕಾ ಸಂತತಿ ಅನ್ಯ ನಿಸ್ಪೃಹ, ಮಧ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತದ್ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿಯು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಕೃತಾವೃತ್ತಮೇವ ವೇದನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ. ಅನೇಕ ಸಲ ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ, ಒಂದು ಸತಿ ಅಲ್ಲ ವೇದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇದನದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಅದನ್ನ ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಮತ್ತೆ 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 ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂತತಿಯಂತೆ ಸ್ಮರಣೆ, ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಸಂತತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳುದು. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು? ಅವನನ್ನ ನಮಗಿಂತ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕೆ, ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕೆ ಉಪಾಸಕ? ಇಲ್ಲೇ ಉಪಾಸಕ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕೆ? ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೇತಿ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ, ಆತ್ಮ ಇತಿ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ. ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಉಪಸಮೀಪೆ ಗಚ್ಚಂತಿ, ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಆತ್ಮ, ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಹಯಂತಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉಪಾಸಕ ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಮಿದಾನೀಂ ಚಿಂತ್ಯತೆ ಕಿಂ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸಿತು ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮತ್ವೇನೇತಿ ಉತ ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮತ್ವೇನ. ಉಪಾಸಕನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ, ಇವನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ? ಕಿಂ ಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಇತಿ, ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದ, ಅತ್ಯಂತ ಭೇದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಭೇದ ಬೇರೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವನು ಹೇಗೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಉಪಾಸಿದಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಮಾತ್ಮನಃ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವಾದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ. ಇವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಬೇರೆಯಾದವನು ಅರ್ಥಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ, ಜೀವನೇ ಬೇರೆ. ಇವನು ಅಣು, ಅವನು ವಿಭು, ಇವನು ದೋಷ ಭೂಯಿಷ್ಠ, ಅವನು ನಿರವಧ್ಯ, ಅಖಿಲೇಯ, ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಉಭಯಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ, ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಂತು ಭೇದ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಧಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಅಧಿಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಧಿಕಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ಭೂತಂ, ಬೇರೆ ಆದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಜ್ಞಾ ಅಜ್ಞೌ ದ್ವೌ ಅಜೌ ಈಶ ನೀಶೌ. ಜ್ಞಾ ಅಜ್ಞೌ, ಇವನು ಜ್ಞಾ ಅವನು ಅಜ್ಞ, ಇವನು ಈಶ ಅವನು ಅನೀಶ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೇದ ಪೃಥಗ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂಚ ಮತ್ವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಪೃಥಗ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರೇರಿತಾರಂ. ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಏಕೋ ಬಹೂನಾಂ ಯೋ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್. ಅವನು ನಿತ್ಯನಾದವನು, ಏಕಃ ನಿತ್ಯಃ ಚೇತನಃ ಬಹೂನಾಂ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಾನಾಂ ವಿದಧಾತಿ ಕಾಮಾನ್ ವಿದಧಾತಿ. ಒಬ್ಬ ನಿತ್ಯನಾದ ಚೇತನನು ಅನೇಕ ಜೀವಾತ್ಮರುಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ, ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಂತು ಭೇದ ನಿರ್ದೇಶಾತ್ ಅಧಿಕೋಪದೇಶಾತ್ ನೇತರಃ ಅನುಪಪತ್ತೇಹೇ ನ ಇತರಃ ಅನುಪಪತ್ತೇಹೇ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಪನ್ನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವನು ಬೇರೆ 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 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯಾದಿಷು ಉಪಪಾದಿತಂ ಅರ್ಥಾಂತರತ್ವ ಉಪಪಾದಿತಂ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಜೀವನಿಗಿಂತ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಥಾವಸ್ಥಿತಂ ಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಫಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯಥೋಪಾಸನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ಅಯಥಾ ಭೂತ ಸ್ಯಾತ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲವೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಇದಾನೋ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಅದನ್ನೇ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಯಥಾ ಕೃತುರಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಇತ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ ಇತಿ ನ್ಯಾಯಾತ್. ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ತತ್ಕ್ರತು ನ್ಯಾಯ. ಯಥಾ ಕ್ರತು, ಕ್ರತು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ, ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಆ ಪುರುಷನು ಇತ ಪ್ರೇತ್ಯ ತಥೈವ ಭವತಿ, ತಥಾ ಇತ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಿಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲ ಪಡಿತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕಾತ್ಮನ ಶರೀರೇ ಭಾವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಬಂತು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವನು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು, ಬೇರೆಯಾದವನು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಾನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗಿದಾನೋ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಥಾ ಕೃತುರಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕೆ ಪುರುಷೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಇತ ಪ್ರೇತ್ಯ ಭವತಿ. ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅತಃ ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಉಪಾಸ್ಯಂ, ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆತ್ಮೇತಿ ತೂ ಇತಿ. ಆತ್ಮೇತಿ ತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ. ತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಅವಧಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ, ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಗ್ರಾಹಯಂತಿ ಚ. ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತು ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ. ಅವಧಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋದು, ಏವ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ.
ಆತ್ಮೇತಿ ತು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮೇತಿ ಏವ ಉಪಾಸಿತು ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸ್ಯಂ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮೇತಿ ತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸಕ ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉಪಾಸಿತ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಸ್ವಶರೀರಸ್ ಸ್ವಯಂ ಯಥಾ ಆತ್ಮ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಇದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸಿತ ಆದವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವನು. ಅವನು ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮನೋಪಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮೇತ್ಯೇವ ಉಪಾಸೀತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅವನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ಉಪಾಸಕನ ಆತ್ಮ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪಾಸಿತ ಆದವನು ಉಪಾಸಕ. ಅವನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶರೀರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಶರೀರ ಅಚೇತನದ ಪ್ರತಿ ಶರೀರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಶರೀರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ತನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉಪಾಸಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಗಾತ್ಮ ಸ್ವಶರೀರಸ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಯಥಾ ಆತ್ಮ, ತನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮನೋ ತಥಾ ಸ್ವಾತ್ಮನಃ ಅಪಿ, ತನಗೂ ಕೂಡ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಇತಿಯೇವ ಉಪಾಸಿತ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪಾಸನೆ. ಕುತಃ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಉಪಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ತೆಗೆದು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾಧಿಕರಣ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆತ್ಮ ಇದು ಆತ್ಮತ್ವ ಉಪಾಸನಾಧಿಕರಣ. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆತ್ಮೇರಿತು ಉಪಗಚ್ಚಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ ಇದು. ಇದರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಂದೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿ ಪುನಾಯಮೇನೆ ಸ್ಮದ್ಗುರೋ ಶ್ರೀಕ ಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಶರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನೋ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ ತಾವೇದ್ ಮಾಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.